Yes, good morning. So, yesterday we were discussing about socio-religious reform movements, if I'm not wrong. Online people, can you hear me? Online? Okay, fine. So, let's continue the discussion. So, we were talking about socio-religious and reform movements. Quick recap of what we were discussing yesterday. So, socio-religious reform movements. Remember, I told you Indian society was backward and British society was advanced, and British people knew a lot of techniques which we Indian people did not know. So, because of all these reasons, we felt that we are somewhat backward, ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Now, how do we tackle such situation andre, the people who got English education in India, yaru English education siktu nam India dalli, those people, they understood, they learned about the British life, British way of living. How whenever there was some problem in society, how people came forward to question the government. They saw all that, educated people in India. But the problem is, these educated people were very few. Back then, I am talking about, what is the timeline I am talking about? Between, just a minute, 1800 to, I would say, 1950, this timeline. Education was very rare, only few people got educated. But the ones who got educated, as they got to know that the reason for why we are backward is the way we are living. We are superstitious, we are not scientific, and we don't have any modern institutions. Modern institutions andre, for example, we don't have police, we don't have, I mean, all the police, court, everything is there, but they are all British institutions, not Indian institutions. So, we are backward anta gottadaga, what we have to do andre, we have to change the way we are living, and that change, I told you, is reform. Reform means change for better. ಒಳ್ಳೆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Do you understand? Okay. So, we are talking about the change in the society and the religion. And when I said religion, two important aspects which I highlighted. One was caste and the other one was gender. Caste divided the society on the basis of what kind of work you do, and gender discrimination, man versus man and woman anta bandaga, women were, suppressed by patriarchy. Patriarchy is men domination. That was there in India. Okay. So, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, in this scenario, there needs to be a reform or a change. How this reform was made, and by the way, there were so many people who contributed to this reform. I will now, today's class, this was what we had done in yesterday's class. So, today's class we will take a survey of reform movements. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Survey of reform movements. The first movement that I would like to highlight is of Brahmo Samaj.
Brahmo Samaj. See, initially it was called as Brahma Sabha. It was started by Raja Rama Mohan Roy. And yes, by the way, for your information, when I speak about Raja Ram Mohan Roy, he is called as father of Indian Renaissance. Okay, by the way, what is this Renaissance? Renaissance anta kelidira? Renaissance is something which happened in Europe. Renaissance time alli enayitu antandre, there were lot of dogmas. Dogma andre gotta, religious dogma. I'll give you one example of dogma. When cat crosses your path while you are going somewhere, what will happen? Bad omen ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶಕುನ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಶಕುನ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್, ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. I have tried so many times. Even when cat has not gone across my path, my life has become miserable. And there are so many times when cat has crossed my path and nothing has happened. And my mother has a very nice explanation for this. She says, whenever cat crosses your path, immediately ಏನು ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾರು ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. Okay. Sometimes something bad will happen to all of us. At least one day we will die, no? That is bad for us. Are you sure that we all will die? So then my mom has an explanation for that. But what is this? This is a dogma. Dogma andre blind belief without any scientific reason behind it. Do you understand? In Europe, the questioning happened. Why? Pope ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ? Pope had told that earth is like a box, and when you reach the edge of the earth, there is a huge cliff, you will go down anta. So by the way, when this started in Europe andre around 1400s, ನೋಡಿ, why Europe or USA, all those are advanced countries, they started questioning these beliefs ಯಾವಾಗ? 1400s, around 600 years back. And today in India, even today if you say that sir adu ಬೆಕ್ಕಟ್ಟ ಹೋಗೋದು ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, some people, almost 70 to 80% of Indians will be against me, because these people don't question. But someone who questioned first time Hindu religion ಏನಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, that is Raja Ram Mohan Roy. That is why he is so famous. I mean, if you want me to talk about his personality, he basically knew 1 dozen languages ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ. How many languages you people know? 5. If you are a Bangalorean, then minimum you should know 5. Kannada comes to you maybe as mother tongue or in school. Then English, definitely Bangalore ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then ಅಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಂದಿ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತಾ ಹೇ ಜಾತಾ ಹೇ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ 3 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೇ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೀ ನ್ಯೂ? ಹೀ ನ್ಯೂ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಹೀ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಚ್. He also could speak Arabic. Arabic-ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ. He could speak Hindi, English. Of course, Persian he could speak. Hebrew ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಯೂಗಳ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ. He could speak all those languages. 12 languages he could speak. Sanskrit. He read all the scriptures. ಅಂದರೆ ಈಗ
in Mahabharata and all, yesterday I was reading this story to a kid. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ವಿತಿನ್ 7 days ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ವಿತ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ದೆನ್ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿರೋದು, ಆ ರಾಜ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟವರ್. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟವರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ and he will make sure that nothing, no snake can reach there ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್. ಆ ಫ್ರೂಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತೆ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ? ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ? ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, they think all this is true, back then it was true, now it is not there because of this Kaliyuga adidu anta ankonbittidare. That is what we Indians believe very strongly. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನಾರು, if someone told you, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, if you look at science, this is how we have evolved ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will not believe. ಆಂಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ನು, ಏನಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್. And one thing which Raja Ram Mohan Roy thought divided India was polytheism. Polytheism refers to within the same religion worshipping different or multiple gods is called as polytheism. ಈಗ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿಥಾಲಜಿ, ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿ? 33 crores. 33 crore gods are there. How many Hindus are there? Around 100 crore Hindus are there ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಾಡ್ಗೆ 3 ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ 3 people ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ದೇವರು, ಅವ್ರ 3 ಜನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವರು, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡ್. ನೀನು ಯಾರೋ ಆಗಿರೋ, ನೀನು ಇದಾರಾಗಿರೋ ನೀನು ಯಾವ ದೇವ್ರು. ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜೋಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಯು ನೋ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ ಟು ಪ್ರೇ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೋಟ್. ಆ ಬೋಟು ಮುಳುಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಡ್ಕೊತಾನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ, ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಲ್ಪೇ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದೇವ್ರು ಅಂತಾರಂತೆ, ನೀನು ಯಾರು ಕರೆದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕರೆದೆ, ಅವ್ನು ಕರೆದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. But what does this mean in our society? It means our society can't be united. Few people are always Shiva is great and Shiva Bhaktru. In a few people Vishnu. In a few people yado Om Shakti. There are different gods in India, and each one has an allegiance to a different god. Avaga enagutte? There is no scope for unity. This is the reason why Raja Ram Mohan Roy believes there is no unity in Hinduism. Hinduism ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Do you understand? So what he propagated, opposed to polytheism, he suggested monotheism. Individual Brahman, ಯಾರು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಮ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್,
in 1833, and also remember I told you Raja Ram Mohan Roy ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. So many times question has been asked in exam. Yes, very good. 1829, Raja Ram Mohan Roy influenced Lord William Bentinck, Governor General ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1829 ಅಲ್ಲಿ sati was abolished in India. Okay, now let's do one thing. We'll note down few points here. Under the heading Brahma Samaj, write down. It was founded by Raja Ram Mohan Roy. It was founded by Raja Ram Mohan Roy, who is considered as the father of Indian Renaissance. Initially, it was founded as Brahma Sabha. Initially, it was founded as Brahma Sabha and later renamed as Brahma Samaj. Full stop. Next point. Roy believed in monotheism and translated Vedas into Bengali. Okay, next, he defended the departure from scriptures. If reason was justified. He knew a dozen of languages. Like Sanskrit, Persian, Arabic, Greek, Latin, French, Hebrew, 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 Bengali, and English. Yes, next, actually one more thing which I see alone point ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. He defended the departure from scriptures if reason was justified andra. What do you mean by that? See, in your scripture so many things have been written. For example, in Hinduism, or let's, why only take Hinduism, let's take Islam. See, in Islam, the region where Islam was born was in the dry desert. Okay, dry desert alli bandidadu. Dry desert alli ಏನಿರಲ್ಲ. What is not there in dry desert? Water is not there. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they have put limit on taking bath. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ. But ಇಲ್ಲಿ, in other places there is water, no? So there is no need for restricting your cleanliness.
But what has happened, they have just taken, you should do this anta bardbiಟ್ರೆ, they have written that in some book, and simply blind belief ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ without questioning it. In, if you take Indian scriptures, in so many things they have written about caste system, and they have told that caste system should be there anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. But should the caste system be there? Untouchability, do you think it should still continue? Just because they have written somewhere at some point of time? So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, if need be, ಅಂದರೆ if time requires, then you need to come away from whatever they have written. You need to depart, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಬಡಿ ಫಾಲೋಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾಲೋಸ್ their own things, and everyone, they have written their own things however they want, and finally they say their whatever they have written is correct. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಾರೆ. ವೈ ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ? ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಹೌ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ಲಾಂ ಗಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಇನ್ 1825, Raja Ram Mohan Roy started Vedanta College in Bengal. Vedanta College in Bengal. See, the beauty of Vedanta College was it offered two types of education. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೇದಾಸ್, ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. Geography was there, geometry was there, then there were things like physics, chemistry, biology, all these new subjects they were introduced. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ? ಬರೀ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ದ ವೇ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾರು ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. he was a believer in Vedanta philosophy. You know Vedanta philosophy? Have you heard of Vedanta? ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ವರ್ಡ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ವೇದಾಂತ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ. Yesterday there was a huge, rain yesterday, and there was power cuts and all. Where else have you heard of it? ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ವೇದಾಂತು ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ವೇದಾಂತ ಮೀನ್ಸ್ ವೇದದ ಅಂತ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವೇದ ಅಂತ. ವೇದದ ಅಂತ, ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ವೇದ ಎಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ವೇದ ಎಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರ್ ವೇದ ಎಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇದಾಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ is a philosophy which believes, which does not see what happened in India andre, in India influence of upper caste people athwa upper varna people was so strong that what just to continue their rule, our rule anna continue ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they brought certain rules and regulations for the entire society and they made it compulsory for everyone to follow that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮ್ 3000-4000 years ago, ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೇಮ್,
There were few people in India who were intelligent, who were thinking, no, this is not right. You're asking a person of a ದಲಿತರ ಮಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ದಲಿತ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೈಫ್. ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಡೆತ್ತೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಓಕೆ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್, ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ? ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತನ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಯಾಕಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ನು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳೋದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಎಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಯಾರೋ ಅದು ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ AB de Villiers ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಸ್ ವೈಫ್, she is a follower of Vedanta. And there are so many people who are followers of Vedanta. Do you understand? And ಅದನ್ನ ಸೊ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ನೀನು ಆ ದೇವರು, ಶಿವನೂ ದೇವ್ರೆ, ವಿಷ್ಣುನೂ ದೇವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೊಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೇವರು? ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲೋ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀರಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹುಡುಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಡಿನೌನ್ಸ್ ಪಾಲಿಥಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಥಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ವೈ? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಶಿವಲಿಂಗು. ಅದು ಮೂರ್ತಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಬಿಟ್ರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೌ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದು ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ. And what is, how is Krishna? Sir, he is keeping a flute in his mouth. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever you give an image that represents either male or female, ಏನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರೋರು ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್? ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದು 7-8. ಎರಡು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, 2 ಕೈ ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಇದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ ರಕ್ಷಿತ್? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 4, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 4 ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೆಪನ್ನು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ for example, if there are 100 people in this classroom, see why Hinduism, some people say Hinduism does not accommodate, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ 8 hands ಅಂದರೆ, see, if I give only, let's say there are 100 people. In these 100 people, some 10 people will be using one type of weapon. Some other 10 people will be using maybe Trishula. Other 10 people might be using some gade. Other 10 people might be using something else. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರೋ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ವೆಪನ್ ಬೇಡವಾ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ.
ಆವಾಗ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಪನ್ ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ತಗೋ ಒಂದು ಕೈ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ. ಇನ್ನೂ 80 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಒಂದು 20 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಒಬ್ಬನೊಂದು ಕೈಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ 100 ಪೀಪಲ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಸ್ಲಾಂ, ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಅ ವೇ, ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1000 ಜಾತಿ, 1000 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 1000 ಏನೇನೋ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅವೆಲ್ಲ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಡಿನೌನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಡಿನೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ. ಓ ಸಾರಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್ ದಿಸ್ 1825 ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಡಿನೌನ್ಸ್ಡ್ polytheism. It denounced polytheism and idol worship. Next point, importance was given to reason and conscience. Importance was given to reason and conscience. Conscience ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Importance was given to reason and conscience. Next, actually these are the two things that I have already mentioned. Andre importance is given for reasoning, ನಾನು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, it discarded the faith in avatara. You know avatara? How many avatars are there? ದಶಾವತಾರ, 10 ಅವತಾರಗಳು, 10 avatars are there. ಆ 10 avatars ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, what is the concept? Correct, how the species have evolved. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವತಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವತಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, ಹೌದಾ? ಹುಟ್ತೀರಾ? ಏನು ಸೋಲ್? ಹಾಂ, what is soul? What is soul? Where is it? ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಹಿಂಗೋ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಡಬ್ಬಾ ಥರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಒಂದು 45 ಅಂತ. ನೋಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನೋ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋ ಫಾರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೂಮರ್ಸ್. ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಏನಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೆವ್ವ ಅಂತೂ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆದರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದವರು. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್. ಅವತಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಲವಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಪ್ನಾಟೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಮ್ವೇರ್, ಯಾವಾಗಲೋ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಆರ್ಗನ್ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೋಗು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇವ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇವನ್ ಗಂಡ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಫೇತ್ ಇನ್ ಅವತಾರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. discarded faith in avatars. That is the third point alva teachings alle. Next, he took no definite stand on karma. Karma, what do you mean by karma? Very good. That is as simple as that. Whatever you have done, it will come back to you. Anta. Is it true? Very good. Sometimes it is true. But always is it true? No. That is why what Roy did, andre, sir, what about karma anta kelidre, you believe whatever you want anta helidru followers. You take your individual stand on karma. If you believe in law of karma, okay. If you don't believe, then also it's okay. But don't believe in avatara. Don't believe in polytheism. These were the very two definite stands of Roy. Do you understand? ಅಂದರೆ ಸರ್ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಅದರಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ನಂಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯುವರ್ ವಿಶ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ರಾಂಗ್. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆತ್ಮನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ. ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಟುಕ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಕರ್ಮ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಡು ಯು ನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ, Raja Ram Mohan Roy, he will die in 1833, very young age. I don't exactly know the age, but I think less than 40 only. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರಾಯ್, Brahma Samaj will take a setback. But the one who comes and gives new life to Brahma Samaj after the death of Raja Ram Mohan Roy is the father of Rabindranath Tagore. You know Rabindranath Tagore, who has written national anthem? His father, Debendranath Tagore. Debendranath Tagore will infuse new energy into Brahma Samaj. He will carry the leftover of Ram Mohan Roy. And by the way, Debendranath Tagore will join in 1842. Samaja join agado 1842 alli. Debendranath Tagore, once he joins the Samaj, he will take control of the Samaj and he will help the Samaj to grow. Then after Debendranath Tagore's apart from Debendranath Tagore, another person who comes into Samaj is Keshub Chandra Sen anta. Keshub Chandra Sen.
So many of you would have heard of Raja Ram Mohan Roy, but not so many of you would have heard of Debendranath Tagore or Keshub Chandra Sen. But both of them have played a very important role. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ he's a youngster who comes to Samaj. But this Debendranath Tagore is a little older person. You know, always there is a conflict between old people and young people when they are working together especially. Most of the times ನೀವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ 50 years ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನರ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 50 years ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ನೀವೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್, ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯಂಗ್ ಗೈ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಎನಿವೇಸ್, ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಓಲ್ಡರ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಅನ್ ಯಂಗರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್, ಅಥವಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಅಂತ. ವೆರಸ್ ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಸೇಸ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ದೋಸಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್. MTR ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಸವನಗುಡಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ, ಬಸವನಗುಡಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನೀನು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಒಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು 10 ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೇಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೂ ಹಾಳಾಗೋದು. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅದೇ ಥರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ 10 ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಸೆಡ್, ನೋ, ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್, ವೆರಸ್ ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ 1866 ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. 1866 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಏನು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಬೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ and very few of them were in that Adi Brahma Samaj, and it almost got into oblivion. ಹಾಳಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Then these people, ಯಾರು ಕೇಶುಬ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ and his followers, 1866 ಅಲ್ಲಿ they started Brahma Samaj of India. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ನೋಡಿ, Brahma Samaj of India. ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ. This is another way in which they have to reach entire India ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಲವರು, you know, there is a term there is a word in English called as hypocrisy. Have you heard of it? Yes. What do you mean by hypocrisy? Hypocrisy. Hypocrisy means you say something and do something else. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. Nobody likes that. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there are so many cases where father will drink and ask his son not to drink. ಅಂದರೆ ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ
ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 18 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀನು ಮಗ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪಂಗೆ, ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕುಡಿತೀಯ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀಚರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಮೊನೋಥಿಯಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ವಿಡೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದಿಸ್ ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್. ಒನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೀಸ್ ಅ ಡಾಟರ್, ಅವನ ಮಗಳು, ಶಿ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಮೈನರ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, 13 ಇಯರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗ, ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರಾಜಾಸ್ ಸನ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ಸ್ 13-year-old ಡಾಟರ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ. ಆವಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಯು ಆರ್ ಸೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಪೋಕ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಸಮಾಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ 1878. ಸೊ ಇನ್ 1878 ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ಸಾಧಾರಣ Brahma Samaj. Is this story clear for you? Once again, I'll quickly summarize. 1833, Raja Ram Mohan Roy will die, and 1842, Debendranath Tagore will enter into Samaj and give it new life. Then the next person who will enter into Samaj is Keshav Chandra Sen. Then conflict between old and young, split of Samaj into Brahma Samaj of India and Adi Brahma Samaj. And later on, Keshav Chandra Sen will marry his daughter at a very young age. Then followers will come out of that and form a new Samaj called as Sadharana Brahma Samaj in 1878. ಈ ಸಮ್ಮರಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ. ರಾಯ್ಸ್ ಡೆತ್ in 1833, Roy's death in 1833 was a setback for Samaj. Next point, Debendranath Tagore gave new life to Samaj when he joined in 1842. Next point, another phase of energy was induced under Keshav Chandra Sen. Full stop. He established centers outside Bengal. Which was opposed by Tagore. Next point, Sen founded Brahma Samaj of India. Sen founded Brahma Samaj of India in 1866. And Tagore's Samaj was Adi Brahma Samaj. Adi Brahma Samaj, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. Adi Brahma Samaj. Next point, later
Saints Samaj was split into Sadharana Brahma Samaj in 1878. Next, let us see Satya Shodhak Samaj. Okay, I'll just show you what kind of question will be asked in KS exam. There was a question in KS exam. I'll just show you. By the way, this is mains question paper 2014 exam. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. I'll just show you. Discuss the ideas which the Satya Shodhak Samaj articulated and built up a movement to empower underprivileged classes ಅಂತ. Okay. Then again, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಬೈ ದ ವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಸುಫೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂತ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೌ ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬರುತ್ತದು. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJPನೇ ಮೇಜರ್ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್: discuss the ideas which the Satya Shodhak Samaj articulated and built up a movement to empower the underprivileged classes. ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಸ್, ನೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್. ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1873. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅಂತ. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1.5 ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 1.5 ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1873 ಬೈ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಇನ್
Pune. It was an organization which fought the domination of upper caste and Brahminical supremacy. First 3 to 4 lines ಆಗೋಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಹೌ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕೊನೆಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಫ್ರಮ್ remember I told you how as against the worship of Rama we should worship the demon. ಆತನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಇವರು ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ ನೋ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಕಲ್ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತದೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಯಾರಿದು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ಮಾಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮಾಲೀಸ್? ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಲಿ ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಮಾಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕೂಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಾಲಿ ಈಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡನರ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ಥರ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮಾಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ 2 books. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. 2 of the books of Jyotiba Phule. One is Sarvajanik. This question has been asked in Group C exams. So many times Group C exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಬರೆದಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ಗಿನ್ ಅಂತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ಗಿನ್. And one of the way in which these people they wanted to bring unity was common dining. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟು ಫೈಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ಗಿನ್. ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ರಾಜಾಬಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ರಾಜಾಬಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ರಜಾ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20th ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದೆ, 22nd ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ರಜಾ ಅಂತ 3 ದಿನ ರಜಾ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೀವ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಲೀವ್ಸ್. ನೋ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. 3 ದಿನ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿನ ರಜಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಜಾ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 3 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ? ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.
Sorry guys, there was an interruption. Uh, I was telling you something. Where did I stop? ಕಾಮನ್ ಡೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಗುಲಾಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ರಾಜಾ ಬಲಿ. ಸೊ ರಾಜಾ ಬಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈಸ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವುಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಶಿವನ ಯಾರೋ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಮನ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವತ್ತೇ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜಾ. ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಏನು ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ. ರಾಜಾ ಬಲಿ ಇಸ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಸೇಸ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ರಾಮ? ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ರಾಜಾ ಬಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ರಾಕ್ಷಸ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ರಾಜಾ ಬಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ರಾಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಫುಲೆ ಯೂಸ್ಡ್ the symbol of Rajabali. Phule used the symbol of Rajabali as opposed to Rama. Next, Ramakrishna movement. See, Ramakrishna movement was started by, who started Ramakrishna movement andre, it was Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was the one who started this Ramakrishna movement. Ramakrishna movement was inspired by Guru of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda Guru yaru? Ramakrishna Paramahamsa is the Guru. By the way, it's a very nice story, it's a very interesting story of how Ramakrishna Paramahamsa met Swami Vivekananda. Avaribbru hege meet madidru annadu very nice and interesting story. Actually, if you want me to talk about this Ramakrishna Paramahamsa, everyone thought that he was a mad person. Basically, he was a priest at Kali temple. Kali gudiyalli, alli Bengal alli Kali temple ಏನಿದೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ he was a priest. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. And there was this, he was married also. ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ. Then, whenever someone spoke to him, whenever someone saw him, he used to speak to himself ante. ಒಬ್ರು ಅವರವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. Then he used to speak to, suddenly used to go and speak to Kali deity, ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋರಂತೆ. He used to do that. And everyone thought that, okay, this is one mad fellow, is ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. Then what happened, so many other swamis will actually come to visit Ramakrishna Paramahamsa. Then they will get to know that he is an avatar of God. ಅವರು ದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಅವತಾರಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವತಾರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಥರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, he was also considered as an avatar of God. And Ramakrishna Paramahamsa, everyone started worshipping Ramakrishna Paramahamsa. They started following. Then Ramakrishna Paramahamsa, who was completely, what do you say, there are some 2 to 3 philosophies in Hinduism. One bhakti philosophy anta. Bhakti andre without question completely worship God, surrender yourself to God. For example, Akka Mahadevi, bhakti philosophy, she says Channa Mallikarjuna is my husband no matter what anta. Channa Mallikarjuna ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ Channa Mallikarjuna. Anyways, so like that, Ramakrishna Paramahamsa was a philosopher in bhakti. But then some other person, Totapuri ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, he will come and he will introduce
ವೇದಾಂತ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಸಿ ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ? ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥರ ಸಿಂಗರು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರು, ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರು, 3 ಜನ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, he followed Bhakti philosophy, Kali worship. At the same time, he learned Vedanta. At the same time, he learned so many other practices also. Nobody can be like that. Imagine you are a doctor, you are an engineer, everything you are. How it is possible? It is possible for avatar of God, Ramakrishna Paramahamsa. And once Ramakrishna Paramahamsa meets Swami Vivekananda, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ. ಆವಾಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ವೇರ್ ವರ್ ಯು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಗಾಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಿಲ್ ಲಾಫ್ happily. He will so much of laughter that he starts crying. He says, yes, I have seen, and if you want, I will show you also. Anta. That is the reply by Ramakrishna Paramahamsa. And that is when the bond between Guru and Shishya, Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda started. And Swami Vivekananda will learn about Vedanta from his Guru. And finally, after the death of his Guru, he wants to spread the message of Vedanta to all people. And that is when he starts Ramakrishna movement. Headquarters of this Ramakrishna movement is at Belur Mutt in Calcutta. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This was a mass-based movement started by Narendranath Datta. Who is Narendranath Datta? Swami Vivekanandarge our birth name. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ. ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪರಮಹಂಸ. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ್, ಬೇಲೂರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ. Next point, aimed at bridging the gap between spirituality and day-to-day life. What message did Swami Vivekananda give to people? Come back to Vedas. Huh? Come back together. Vedas. Come back to Vedas. Arise, awake and stop not. Yes. ಏನದು? Arise, awake and stop not till you reach your goal. Arise, awake and stop not till the goal is reached. That is the message. Good. ಏನದು? What is this message? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. Okay.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಮೆಸೇಜೇ ಕೇಳಿಲ್ವ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ We should awaken the inner consciousness of person. okay, just a minute, let me come to you for that. Yes, what do you think, Rakshit? ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂದ್ರ ಹಾಂ, ಯಾವ ಗೋಲು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಲು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಗೋಲ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಾ? ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಲ್ಲ? ಹಾಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಂ ಅದು ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀನು ಎದ್ದೋಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತನ, ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸೋ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಮ್ಮ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ see one thing, it is not about British, because Swami Vivekananda never spoke anything about British politics. ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವಾಗ, ಬೈ ದಿ ವೇ. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಶಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, ಯು ಅವೇಕನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಅರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಹಂಗಾಗು, ದೆನ್ ಅವೇಕನ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಎಬ್ಸು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಬೇಡ, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್. ಸರ್, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ. ಅರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರೇನು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಥರನ? ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವೇದಾಂತ, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಉಪನಿಷದ್, ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ, ದೇವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು USA in 1893, he will go to USA. Remember that speech in Chicago? My dear brothers and sisters ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಕರಿತೀರಾ? ಬ್ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರೋನಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇ ಬ್ರೋ. ಆ ಥರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ, ಬ್ರದರ್ ಅಂತ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? aimed at bridging the gap between, yeah, and also he says one thing is, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸರ್ಚ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರು ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರು ನೋಡು. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರು ನೋಡು. ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದೆ. ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬುದ್ಧಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಳೆದೋಗ್ತೀಯ. ಅದು ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Vivekananda said, it is an insult to God to teach religion. It's an insult to God
to teach religion to a starving man. To teach religion to a starving man. Next, he advocated the use of technology and science for the service of men. For the service of men. He was secular in his approach. He was secular in his approach and never gave a political message. Next, we shall see Arya Samaj. Arya Samaj, for your information, was started in 1875. And the person who started Arya Samaj was Dayananda Saraswati. Person by name Dayananda Saraswati, he started Arya Samaj. And he was the one who gave the message. Rakshit, the message you told, go back to Vedas. Go back to Vedas message was given by Swami Dayananda Saraswati. And if you look at the difference between him and the previous ones, Dayananda Saraswati, what he says, he said that Veda and Upanishad are correct, and later the Puranas which have come are wrong. ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಗಿರಾಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್? He says Varna system is correct, caste system is wrong. ಬರೀ 4 ವರ್ಣಗಳಿರಬೇಕು ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇದಾಸ್ ದ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರನ ಮಗ ಶೂದ್ರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ ವೈಶ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಋಗ್ವೇದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ? ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ, ನನ್ಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಶೂದ್ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ತಾರ ಅವ್ರ? ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾರು? ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ write down these points. And by the way, there was another question previous year group C exams alli kelidru one question. What is the what is the birth name of Swami Dayananda Saraswati? Yaru? Moola Shankar anta. Moola Shankar. ಅವರು ಮೂಲ ರಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರನ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೆ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ. ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಹಂಗ? ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ? In the nakshatras also there are like Maha nakshatras where it brings so much auspicious to your life. ಹ್ಞೂ And there are few which doesn't bring you such thing. ಹ್ಞೂ Especially for a girl, this nakshatra is considered. ಮೂಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. Like she will be good, but the home she goes, There some problem will happen. Again, what are these things? superstition. Yes, as simple as that. Trust me, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ? ಸ್ಕೈ. ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಬೈ ದ ವೇ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೊರಟ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 200-300 ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಒಂದು 200 ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರೀಚ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಯು, ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು. ನೀವಂತೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ is going to affect your life? How? ಸ್ಪೇಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಬೆಕ್ಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ? ಬೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಫೆರಾಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೈ. Trust me, there have been scientific research and no pheromones or something is generated in cat's head. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ 1947. ನೌ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. He will predict hundreds of things. ನಿಮ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕೇತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಂಕ್. ಓ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇನಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಬರೀ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಲೈಫೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಲಾಪು? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲಾಪೇ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಷ್ಟನೇ, ಇದೇನು ತುಂಬ ಈಸಿನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿನಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೇನೋ. ಹಾಂ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ, ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ.
ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬರ್ತ್ ನೇಮ್ ಹಾಂ, ಆರಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ born as Mula Shankar ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It was started by Dayananda Saraswati, was born as Mula Shankar. It was a revivalist movement. Revivalist ಅಂದ್ರೇನು? Let's go back ಅಂತ, go back to Vedas. He accepted the supremacy of Vedas. He accepted the supremacy of Vedas, but criticized the later scriptures, like Puranas, untouchability, sati, etc. He emphasized on Varna system. And rejected caste. Then there were a few other movements, like, just note down these things. Aligarh movement, Aligarh movement was started by the way, so far I have spoken about changes in Hinduism, but Hinduism is not the only one which has problems. Islam, Christianity, Sikh, all other religions have problem. So Aligarh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan, he also, ಏನಂತಂದ್ರೆ, he thought that Islam has a lot of elements which are outdated. Those things have to be changed along with modern scientific lines anta. So what he wanted to do, he wanted to take Islam and modern science and blend them both. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. He wanted to reconcile Western scientific education. He wanted to reconcile Western scientific education with the teachings of Quran. And in fact, he will start Mohammedan Anglo-Oriental College. Mohammedan Anglo-Oriental College, which was later renamed as Mohammedan Anglo-Oriental College was later renamed as Aligarh Muslim University ಅಂತ. Mohammedan Anglo-Oriental College ಅನ್ನೋದನ್ನ later on it was renamed as
Aligarh Muslim University. Next, there was this movement called as Theosophical movement. It was started by Madam H.P. Blavatsky and Colonel Olcott. Madam H.P. Blavatsky and Colonel Olcott, this also was started in the year 1875. Where was it started? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it was started in USA, not in India. Theosophical movement was started in USA. By the way, what is this theosophical movement? See, theosophical movement was a movement. See, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಸೆಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾರು ಆ ವೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ವಾ, those people they started this theosophical movement, not Indians. And those people they said we believe in avatara, we believe in karma. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ. And by the way, it was started by Madam H.P. Blavatsky and Colonel Olcott, and later on this theosophical movement was carried over by Annie Besant. And initially headquarters was in USA, and later on it was shifted to Adayar in Madras. Madras ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡೆಯಾರ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ accepted Hindu beliefs. It accepted Hindu beliefs in reincarnation, karma, etc. It was popularized by Annie Besant. It was popularized by Annie Besant. Okay, so these were the important ones, important religious reform movements. And we'll do one thing, as I told you, survey will be done. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ the book that we provide, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಕ್ಕಾಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರನುಮಾಯ್ ಮಜ್ದಾಯನ್ ಸಭಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಎಳ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಎಳ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I will be finishing off probably soon, and next the other faculty will come and start doing that. Last 2 classes will be dedicated to that. What is that? Facts. ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸೂನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ. ನಾಳೆ May 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ
tomorrow institute will be closed. Because our employees want, they are also laborers, no? So they want holiday, it seems. So tomorrow we will not be having class. We will continue the class from Monday. Is that clear for you? Okay, thank you.